नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर खूब शीघ्र स्लॉट बुकिंग माध्यम आरंभ हो महाप्रभुंकर दर्शन आईन मंत्री पुष्कर हरिचंदन एने की बड़ घोषणा करिसेंती सहज हेबो जगन्नाथंकर दर्शन तबे महाप्रभुंकर दर्शन एबे उभय लाइन और स्लॉट बुकिंग जारी रखिया नै योजना रखा जायछि। स्लॉट बुकिंग करे श्रद्धालु माने किभଳି निर्दिष्ट समय रे महाप्रभु को दर्शन करि परिबे ताको नजर रखी व्यवस्था कराइछि। स्वतंत्र होल्डिंग एरिया रे स्लॉट बुकिंग माध्यम रे श्रद्धालु दर्शन करिबे। प्रथम परीक्षा मूलक भाव स्लॉट बुकिंग दर्शन व्यवस्था करा मंदिर प्रशासन सहित आलोचना होईछि। मैनेजिंग कमिटर आलोचना पर स्लॉट बुकिंग नहीं चूड़ांत निष्पत्ति नहीं बोली आईन मंत्री कहते सेपरी 4 घंटा जगा दर्शन आज बंद रहिबो। आज श्री विग्रह को बनक लगी नीति द्वितीय भोग मंडप शेष हेबा परे पाखापाखि संध्या 6टा राति 10टा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। परवर्ती खबर श्रीमंदिर बाहर रत्न भंडारू 3 गोटी रत्न निखोज प्रसंग अलंकार हड़प बा लुट अभियोग कर सिंहद्वार थाना एतला देइछंती श्री जगन्नाथ सेना। बाहर रत्न भंडार गणति शेष दिन अर्थात एप्रिल 11 स्वतंत्र रत्न भंडार तदारक कमिटी अध्यक्ष सुपरभाइजिंग कमिटी सदस्य विश्वनाथ रथक प्रतिज्ञारू 3 अलंकार मिसिंग होइतिबा कथा कहिथिले काले रत्न भंडार रही थाई पारे बोली कहिसंती। अर्थात 1978 रत्न अलंकार तालिका 118 प्रकार अलंकार मध्यरु 3 अलंकार मिसिंग बोली कहिसंती। एही अलंकार वर्धित 2026 गणना 147 रे पहुंची तबे एही रत्न अलंकार चोरी होईची बोली अभियोग करिसंती जगन्नाथ सेनार आवाहक प्रिय दर्शन पटनायक। घटना तदंत करी दोषी विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण दाबी करिसंती जगन्नाथ सेना। रत्न हड़प बा लुट होईची जदि पुलिस फेल मारिबो ताहले सीबीआई द्वारस्थ हेउ बोली चेतावनी मध्ये दियाଯାଇଛି। परवर्ती खबर कालीठू घर घर बोली जनगणना आरंभ हेबो। गुरुवार ठारू आरंभ हेबो जनगणना। एप्रिल 16 रु मे 15 जाए मासे पर्यंत व्यापी जनगणना चलिबो। प्रथम 3 दिन घर नंबरिंग करा जिवो। एथिपय 80,000 कर्मचारी नियोजित होइचंती। 8,000 सुपरवाइजर अछंती। 10,000 जनगणनाकारी को रिजर्व रखा जायछि। एमाने समस्त तथ्य डिजिटल आनिबे एने सूचना देइचंती जनगणना निर्देशक निखिल पवन। जनगणना माने निज निज मोबाइल एबे HLB ऐप डाउनलोड करिसंती। ऐप जरिए समस्त तथ्य डाउनलोड करिवे। तबे जनगणना करिबा को गोला बेले साथरे आई कार्ड एवं नियुक्ति पत्र देबे। लोक को कोनोसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किंबा एबे ता सहित प्रूफ देबा में पड़िबो नाही। केवल 33 टी प्रश्नर उत्तर देबे। एही जनगणना रे समस्त सहयोग करे निवेदन कराइछि तेणु जहा फल सरकार योजना मध्ये सहायता मिलिबो। परवर्ती खबर गुरु को पाद छुईले मुख्यमंत्री स्कूल उन्नतीकरण पर घोषणा कले 20 कोटी टंका। केन्दुझर जुम्पुरा उच्च विद्यालय हीरक जयंती जोगदेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्य अतिथि भाव जोगदे अभिभाषण रखिछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। जुम्पुरा हाईस्कूल पुरातन छात्र भाव मुख्यमंत्री पुराना दिन स्मृति बारण करिछन्ती। एही अवसर में शिक्षक मानक सम्मानित करने सहित समस्त गुरु निकट में ऋणी बोली अभिभाषण रखिछन्ती। कहिथिले सफलता पे ज्ञान आहरण जरूरी। गुरु ठारू ही प्रकृत ज्ञान मिले। केवल पुरातन छात्र भाव नुहे राज्य में मुख्यमंत्री भाव आज मो स्कूल पर गर्वित बोली कहिसंती। स्कूल उन्नतीकरण लगी 20 कोटी टंका अनुदान घोषणा करिसंती। एही अर्थ रे स्कूल निर्माण हेबो। 500 मीटर ऑडिटोरियम या सहित उन्नत स्लॉट फैसिलिटी सांग को सब प्रकार शिक्षादान फैसिलिटी दिया जिवो। सेपरि खूब शीघ्र कानुपुर बंध दे झुम्पुरा अंचल जलसेचित हो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर खजुरी गछरे चढ़ी पूजा करिबा हेला काल 20 फुट तळको खसिले युवक मुआ सीधा हेला मृत्यु। मालकानगिरी जिला कालीमेला ब्लॉक रे नालागुंडी पंचायत रो अघटन। मृतक एबे एमपीपी गाँव 36 गाँव जगदीश थाना गाँव बांगियो संप्रद चढ़क पूजा चलिता बेले पूजा पाई एमबी 72 गाँ निकट रे एक खजुरी गछ निकट रे युवक जनक चढ़ी जाइतिले परे असावधान जोगु गछरु खसी पड़ितिले। तबे ग्रामवासी जगदीश को गुरुतर अवस्था कालीमेला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र भर्ती करथिले हेले सेठारे डाक्तर ताको मृत्यु घोषणा करथिले। अघटन पर चढ़क पूजा बंद होइता बेले अंचल रे शोकर छाया खेली जाइछि। एठी आमे केवल एतिकी कहबू लोके धार्मिक भावना को रखंतु पूजा करंतु
ହେଲେ ଦୁଃସାହସ ନ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦୁଃସାହସ ଦେଖେଇଲା ଫଳରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଘଟୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁରୁ ନାଁରେ କଳଙ୍କ, ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ। ତେବେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ଥାନା ପାଟପୁର ପାଟଣା ଗାଁର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଟିକାବାଲି ଥାନାରେ ଏକ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ପୂର୍ବରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସ୍କୁଲ କମିଟି ଓ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାରି କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଗାଁରେ ରହିବା ବେଳେ ଜଣେ ସ୍କୁଲର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମା ଟିକାବାଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଟିକାବାଲି ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନେଇ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ସଫା କରିବା ଆଳରେ ଲୁଟ, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପୁରାଇ ଲୁଟି ନେଲେ 8 ଗ୍ରାମର ସୁନା। ତେବେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସଫେଇ ବାହାନାରେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ 8 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଲୁଟ କରି ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁଲତା ଚୌଧୁରୀ। ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବାଇକରେ ଆସି ପିତ୍ତଳ ବାସନ ସଫା କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସଞ୍ଜୁଲତା ପିତ୍ତଳ ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ସଫା କରି ଚକଚକ କରିଦେଇଥିଲେ ଲୁଟେରା। ଏହାପରେ ଲୁଟେରାମାନେ ପାଉଁଜି ଏବଂ ସୁନା ଚେନ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁଲତା ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ କାଢି ସଫା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚେନ୍ଟିକୁ ଏକ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଥିବା ଟିଫିନ ବକ୍ସରେ ପୁରାଇ କିଛି ସମୟ ଚୁଲିରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁଲତା ଝିଅ ଟିଫିନ ବକ୍ସ ନେଇ ଚୁଲିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ସୁନା ଚେନ୍କୁ ଗାୟବ କରି ନେଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତେବେ ଟିଫିନ ସେହି ଭିତରେ ସୁନା ଚେନ୍ ନଥିବା ବୋଲି ଜଣା ପଡିଥିଲା। ମା ଝିଅ ବାହାରକୁ ଆସି ସଫା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକରେ ଛୁ ମାରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଚମ୍ପୁଆ ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଠକେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଏବେ ଲୋକ ସଚେତନତା ହେଉନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି ଚଢାଉ କରିଛି। ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି। 61 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଶିକ୍ଷାବିତ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ ଲଭଲି ଗ୍ରୁପର ମିଖ୍ୟା ମିଭେଲି ପ୍ରଫେସନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି। ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଘବ ଚଡାଙ୍କୁ ହଟାଇ ରାଜ୍ୟସଭାର ଆପ୍ ନେତାର ଉପନେତା ହୋଇ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଜାବର ଜଳନ୍ଧର ଏବଂ ଫଗୱାର ସମେତ ଗୁରୁଗ୍ରାମର 8ରୁ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି। ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ଏତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିଲା। ତେବେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଲଭଲି ଗ୍ରୁପର ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ପ୍ରଫେସନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଲଭଲି ଅଟୋସ୍, ଲଭଲି ସୁଇଟ୍ସ, ଲଭଲି ଦୂରଭାଷା କେନ୍ଦ୍ର। ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଜଳନ୍ଧରର ଏବେ ଏଲପିୟୁର କ୍ୟାମ୍ପସର ଚଢାଉ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ସାହେଲ ବାଲାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନୀତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ନୀତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିବେ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝିଅ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଛୁଆ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସେପଟେ ଟ୍ରାଫିକରେ ସମସ୍ତ ଗାଡି ଅଟକାଇ ଯିବ। ଟ୍ରାଫିକକୁ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାୱାର, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୌଣସି ଲୋକ ନିଜର ବାଉନ୍ସର ବଡିଗାର୍ଡ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳି ରହିବେ। ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଜତ ଜେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନେପାଳରେ ଏଥର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବେ, ନେପାଳରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଦେବେ, ଆମ ଭାରତରେ ହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚରେ ରିଲ କରିବା ଯୁବତୀକୁ ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା, ସହିବାକୁ ପଡିଲା 70,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି। ଫ୍ୟାନ୍ସ ମ୍ୟାଚ ରିଲ୍ସ ଭିଡିଓ କରି ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେୟାର ହୋଇଛି 11 ଏପ୍ରିଲରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ସନରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟାଚ ସରିବା ପରେ ଏକ ରିଲ୍ସ କରିଥିଲେ ଝିଅ ଜଣକ। ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସୁନା ମୁଦି କାଢି କ୍ୟାଚ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସୁନା ମୁଦି ହସି ଯାଇଥିଲା। ତା ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଖୋଜିଲେ ସୁନା ମୁଦି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସୁନା ମୁଦିର ଦାମ ପାଖାପାଖି 70,000 ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କେହି ଏ ଭିଡିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ମୁଦି ଖୋଜି ଖୋଜି ଫେରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ମୋର 70,000 ଟଙ୍କା ଗାୟବ ହୋଇଗଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଘବ ଚଡ୍ଡାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜେଡ୍ କାଟାଗୋରୀ ସୁରକ୍ଷା ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ ଆପ୍। ତେବେ ପଞ୍ଜାବ ଆପ୍ର ସରକାର ରାଘବ ଚଡ୍ଡାକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି। ଆଉ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଜେଡ୍ କାଟାଗୋରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଜାବରୁ ଜେଡ୍ କାଟାଗୋରୀ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ୱାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯିବ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନିକଟରେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଭା ଉପପତି ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସଦନରେ କହିବା ରୋକ ଲଗାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆପ୍ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ପାର୍ଟି ଉପନେତା କରିଥିଲା। ଆଉ ଇଡି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ଜଳନ୍ଧର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଜେଡ୍ କାଟାଗୋରୀ ସୁରକ୍ଷା କଭର ଅଧୀନରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୋଟ 22 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଆଇଟିବିପି, ତାପରେ ସିଆରପିଏଫ୍, ସଶସ୍ତ୍ର ବିଭାଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ମାଲେସିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗା ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ବୁଡି ଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ 250ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଶ୍ରମିକ ବାଂଲାଦେଶ ନାଗରିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅତି କମରେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଦି ଡେଲି ଷ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡଙ୍ଗାଟି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ନାଗରିକ ସମେତ 250ରୁ 280କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ସମୁଦ୍ରରେ କିଛି ଦିନ ବିତେଇବା ପରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡିଥିଲା। ନିକଟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ଜାହାଜ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ଏବେ ଆଲାମ ସୁଜାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ପତାକା ଜାହାଜ ଏମ୍ଟି ମେଘାନ ପ୍ରାଇଡ୍ ଏବଂ ଟିଟା ଗଙ୍ଗରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡୁଛି। ତ ବିଶେଷ କରି 250ରୁ 280 ଜଣ ଏବେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ଫେମିଲା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲେଖା ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଭିଡ ଜମିଥିଲା। ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ରାତିରେ 58 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରପିଏଫ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ରାତି ପାଇଁ 11ଟା ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନରୁ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାକୁ ଦେଖି ଆରପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ବିହାର ଏବଂ ଆରାରିଆରୁ ଆସିଥିବା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ନାବାଳିକାକୁ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନାଁରେ ଜଗତସିଂହପୁର ନିଆଯାଉଥିବା ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ମୌଲାନା ଧରା ପଡିଥିବା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ବଡ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ମାଓବାଦୀ ତ ହଟିଛନ୍ତି, ମାତିଛନ୍ତି କାଠ ମାଫିଆ। 2 ବର୍ଷରେ 943 ମାମଲା, 466 ଗିରଫ, ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି 3074 ଜଣ ଶିକାରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଦରବନ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲର କାଠ ଚୋରି ହେଉଛି। ବିରଳ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ସାଙ୍ଗକୁ ଶାଳ ପିଆଶାଳ ଗଛ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ କାଠ ଚୋରି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ରୋକିବାରେ ବନ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଉଛି। ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ ବିଭାଗ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଛି, କିଛି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମଧ୍ୟ କାଠ ଚୋରି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନୁଗୁଳରେ କଟିଲେ 38,000 ଭୋଟର, ଯୋଡି ହେବାକୁ 18,000 ଆବେଦନ, ବର୍ଷକରେ କମିଲେ 2.13 ଭୋଟର। ତେବେ କିଏ ମରିଗଲେଣି, କିଏ ହଜିଗଲେଣି, କିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ଛାଡି ପଳେଇଲେଣି। ତେବେ 38,000 ଭୋଟର କମି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏକ ସୂତ୍ର ମିଳିଛି କେବଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଆଉ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଗୁଡାଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କଟିଛନ୍ତି। ଏନେକି ଜନଗଣନା କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁର ଇତିହାସ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପରିକ୍ରମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡି ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଦଲାଇପଡାଠାରେ ନିର୍ମିତ ଭବ୍ୟ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ବୁଧବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। 2 ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଆଡେ ଗଲା କୁଲିଂ ଜ୍ୟାକେଟ? ସରକାରୀ ତହସିଲରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କୁଲିଂ ଜ୍ୟାକେଟ କିଣିଲେ। କହିଲେ ଖରାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ କର୍ମଚାରୀ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ 10ରୁ 12 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମ ଲାଗିବ। ଏବେ ଜ୍ୟାକେଟ କୁଆଡେ ଗଲା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜ୍ୟାକେଟ ପାଣିରେ ପଡିଲା। ଖାଲି ଜ୍ୟାକେଟ ନୁହେଁ, ଏସି ହେଲମେଟ କିଣି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ କୁଆଡେ ଉଭାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। 2018 ଜୁଲାଇ ମାସରେ
ट्विन सिटी ट्राफिक रे तत्कालीन पुलिस कर्मचारी को वर्तमान डीजीपी वाईजी फुरानिया समस्त पुलिस को अधिक सक्रिय करने लगी आरंभ करते। तबे ट्राफिक पाई स्वतंत्र वेबसाइट 300 कूलिंग जैकेटर व्यवस्था होता। केवल जैकेट पाई प्राय 10 लाख टका खर्च होता। उक्त जैकेट ट्राफिक कर्मचारी प्रदान समय 40 डिग्री अधिक तापमात्रा ट्राफिक कनेस्टेबल कार्य करुछंती। सेतिपय सेमानकु प्रथम पर्याय 300 कूलिंग जैकेट दिया जिवो। उक्त जैकेट पिंधले तापमात्रा 10 रु 12 डिग्री कम लागिवो। एबे मध्ये खरारे आउट पाउट होछन ट्राफिक कर्मचारी। प्रमुख मध्ये ट्राफिक कर्मचारी कहिसंती खूब जल्दी गच्छ लगा जिवो। ता सहित मध्ये ट्राफिक पोस्ट छाड़ी पुलिस कर्मचारी गच्छ छाई अंडाळुचंती। गच्छ लगेबा द्वारा सेमाने सब गच्छ छाई रहउचंती। एने कि बिना जैकेट रे 8 घंटा बदल 10 घंटा ड्यूटी कले मध्ये चलिबो। किंतु से जैकेट पिंधि ड्यूटी कले भारी गरम होउछ बोली कहिसेंती ट्राफिक। आहुरी बढ़िबो राज्य रे ताती कलबल करुछि गुळुगुळी। तेते ताती रे फुटिबो अधा ओडिशा। 15टी जिल्ला को 40 डिग्री टपिलाणी। टिटलागढ़ रे 44 डिग्री छुईछि। बलांगीर नुआपड़ा केन्द्रापड़ा ता सहित सोनपुर बौद्ध भवानीपाटना बरगड़ झारसुगुड़ा रे प्रबल निया वर्षा हेबो। तबे बुधवार दिन परठू माने आजिठू प्रबल गरम गुळुगुळी हेबो बोली कुआ जाउछि। आगामी 5 दिन पर्यंत आहुरी 5 रु 6 डिग्री तापमात्रा बढ़ी पारे बोली कुआ जाउछि। परवर्ती खबर होची सीसीटीवी कैमेरा बाध्यतामूलक हेबो। विभिन्न अपार्टमेंट रे सुरक्षा को लेकिन एबे कड़ा चेतावनी देइछि। अपार्टमेंट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सहित कमिशनरेट पुलिस आलोचना करछि। समस्त अपार्टमेंट रे एबे सीसीटीवी कैमेरा बाध्यतामूलक हेबो। अपार्टमेंट रे एबे आईपी एनेबल कैमेरा लगा जिवो। एने कि बिल्डर्स अपार्टमेंट मेंबर अपार्टमेंट वेलफेयर कमिटी सोसाइटी को निर्देश दिएछि। जदि कोनोसी अपार्टमेंट एई नियम को न माने तबे तागिद एवं सचेतन पर कड़ा निष्पत्ति निया जिवो बोली कुआ जाउछि। परवर्ती खबर सुभद्रा गुट की बड़ अपडेट 5 दिन बढ़िबो सुभद्रा आवेदन अवधि। जो माने नुआ अछंती से माने सुभद्रा टंका पे आवेदन करंतु। एप्रिल 30 ताई नुआ आवेदन पे एप्लीकेशन देबे। से माने जदि 21 वर्ष होइछि आवेदन करि परिबे। जदि टेक्निकल इश्यू अछि 5 दिन अवधि बढ़ाई दउ बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा कहिसंती। तेणु 10,000 टका मध्ये तांकु मिलिबो। परवर्ती खबर 15 प्राथमिक शिक्षक बदली आवेदन। बदली पाई इच्छुक शिक्षक माने 15 रु 30 तारिख मध्ये ऑनलाइन आवेदन करि परिबे। जिला अंतर्गत बदली अन्य जिला को बदली करा जिवो। जुलाई 18 सुधा बदली प्रक्रिया शेष हो बोली कुआ जाउछि। तेबे ये थिला आज देश विदेश राज्य खबर। जदि खबरटी भल लगिता निश्चित लाइक करिवे। चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करिवे भूलिबे नहीं। जय जगन्नाथ।